ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर ए आध्यात्मिक यात्रारे समस्तंकु स्वागत। आमे आजी गोटे बहुत मूल्यवान ग्रंथर गभीरताकु टिके छुईबाकु चेष्टा करिबा। एहा हेउची अति बड़ी जगन्नाथ दासंक द्वारा लेखा ओडिया भागवत और विशेष करी एहार आरंभ अंश जोठी माने भगवान नृसिंहंकु स्तुति करा जाईची और स्वयं भागवत ग्रंथर महिमा ता उपरे आमे आजी विस्तृत भावे कथा हेबा। ए ग्रंथ तो खाली ओडिया साहित्य पई गुरुत्वपूर्ण नुहे, आम आध्यात्मिक परंपरार एक जीवंत धारा। हाँ हाँ आउ ये जो महिमा गानर कथा कहिले तार पृष्ठभूमिटा भी बड़ मजादार। माने कली जुग आसुची देखि नैमिषारण्य जो मुनि ऋषि माने एकाठी हेइथिले आउ ज्ञान यज्ञ आरंभ करिथिले। ए हेउची सेई महान परंपरार आद्य भाग। तेणु ए स्तुति आउ महिमा एगुड़ाक खाली दर्शन नुहे, गोटे बड़ कहानीर मूल दुआरा भी। एकदम ठीक कहिले। एहार प्रतिटी पदरे एते गभीर अर्थ अछि। तेणु आमर गोटे अनुरोध रहिब एही आलोचना को पूरा शेष जाए शुणिबे, ताहले जाई एहार पूरा मर्मटा बुझिएब। आउ हाँ, जदि एमिति ज्ञानभरा आलोचना भल लागुची ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिबा को जमा भूलिबेनी। चलंतु आमे आगो पदगुड़ाको पढ़िबा आउ तापरे तार अर्थ, तार तात्पर्य से सब विषय कथा हेबा। आरंभ करिबा प्रथम दुईटी पदरु। नमै नृसिंह चरण अनादि परम कारण एक जा बिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत दुई। तेबे कवि जगन्नाथ दास एठू आरंभ करुछंती भगवान नृसिंहंक चरण वंदनारु। तांको कहुछंती अनादि माने जहार आरंभ बोली किछि नाही, आउ से ही सबु सृष्टिर परम कारण। तांको बिना ए संसारर आरंभ मझी कि शोष किछि भी विचार करि हेबनी। सबुर मूल हेउचंती से। हाँ, एडा देखंतु सृष्ट तत्पर एकदम मूल कथा को केते स्पष्ट करि दउछि। आम भारतीय दर्शन रे तो सबु बेले परमेश्वरन को सबु कारणर कारण बोली कुहा जाए। आ एठी नृसिंह रूप होउछि सेई परम सत्य माने परम ब्रह्मंकर गोटे शक्तिशाली प्रतीक। से कोन खाली सृष्टिर आरंभ ना, स्थिति लय सबु किछि तांकरी भितरे तांको आश्रय रे। अच्छा, एहा परे सेही परम सत्यंक स्वरूप विषय आहुली कुहा जाउछि। श्लोक 3 आउ 4 इंद्रिय अर्थ जे जाणई स्वते जे नित्य प्रकाशय 3 आनंद मने वेदसार ब्रह्मांड जे कला विस्तार 4। एठी कुहा जाउछि सेही परमात्मा आम इंद्रिय माने आखि कान एसबु आउ इंद्रिय द्वारा जहा अनुभव हुए रूप शब्द ए सबु को से जानती आउ से स्वयं प्रकाश माने तांकु देखैबा पई आउ आहार आलुओ दरकार नाही। से निज तेजरे ही सबुबेले प्रकाशित आउ से ही खुशी मनरे वेदर जहा मूल कथा ताकु पूरा ब्रह्मांडरे बांटिछंती। वाह, देखंतु एठी दुईटा मुख्य गुण सामना को आसिला, सर्वज्ञता आउ स्वयं प्रकाशता। इंद्रिय अर्थ जे जाणाई एइटा कहिबा माने से सबु ज्ञानर आधार। आमे तो इंद्रिय दे जानू, से किंतु इंद्रिय को भी जानती आउ इंद्रिय जहा को जाने ताकू भी जानती। आउ स्वते जे नित्य प्रकाशाई एइटा हेला चेतनार स्वरूप। जेमिति सूर्य को देखिबाकू आउ आलुआ लोड़ा नहीं सेमती परमात्मांकर स्थिति ही तांकर प्रमाण। आउ वेदर सार को विस्तार करिबा एटा तांकर सृष्टिकर्ता आउ ज्ञानदाता भूमिका देखाउछि। किंतु से जेउ स्वयं प्रकाश स्वरूप ताकु बुझिबा केते कष्ट, से कथा परपदरु जाना पड़ुछि। जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुषे न जानती 5। एहार माने हेला तांकर जो प्रकृत स्वरूप सेटा एते गभीर एते बड़ जे वेदरे पूरा पारंगम जेउ ज्ञानी माने सेमाने भी हृदय भितरे गभीर भावरे चिंता कले भी पूरापूरी जानी पारंतिनी। इटा हेला परम सत्यर अचिंत्य दिग, जहाकू उपनिषदरे नेति नेति कहंती। माने एइटा नुहे सेइटा नुहे कही कही शेषरे बुद्धि हार मानि जाए। से सत्य को खाली बुद्धिरे पूरा धरिबा संभव नुहे। एइठी इशारा मिलुछि जे खाली सुखिला ज्ञान कि तर्करे हबनी, बरं श्रद्धा भक्ति आउ गभीर अनुभूति दरकार। ताहेले जाई तांकर किछि आभास मिली पारे। ताहेले जदि तांकु बुद्धिरे जानी हेबनी, तेबे आमे जहा देखुछु ए जेउ दुनिया एइटा कोण? एहा परे माया विषୟରେ कुहा जाउछि। मृत्तिका विकार जे मंत
ଜଳେ ହୁଅଇ କଳ୍ପିତ, ଜଳେ ଉପଳ ବୁଦ୍ଧି କରି ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ଯେହନେ ବାରି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତି ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ କେତେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ହିଁ, ଖାଲି ନାଁ ଆଉ ରୂପ ଅଲଗା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଯେମିତି ମରିଚିକାରେ ପାଣି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପାଣି ଅଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ହଁ, ଏ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ମାୟାବାଦକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ମାଟି ଆଉ ହାଣ୍ଡିମାଠିଆର ଉଦାହରଣ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଉପରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆରୋପିତ ନାମରୂପ। ଆଉ ମରିଚିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏ ସଂସାର ଆମକୁ ସତ ଲାଗିଲେ ବି ପରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ପୁରା ସତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାୟା। ଏ ଜଗତଟା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆରୋପିତ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ 6ରେ ଜଳରେ ହୁଏଇ କଳ୍ପିତ ଅଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ପାଣି ନହେଲେ ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି ହେବନି, ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାୟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଭଳି କାମ କରେ। କିମ୍ବା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାଇ ପରି ଏ ଜଗତ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାସା ମାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାୟା ଆଉ ପରମ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ। ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାର ଗୋଚରେ ଅନୁମାନୀ। 8 ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ସେ ଏମନ୍ତ, ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ, ନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶେ ସଦା ଥାଇ, ନିରସ୍ତ କୁହକ ବୁଲାଇ 10। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ମାନେ ସାକାର, ଅରୂପ ମାନେ ନିରାକାର, ଆଉ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏ ଦୁଇଟାର ମଝି ଅବସ୍ଥା ବା ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭାବୁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱଭାବେ ଏମିତି କୌଣସି ରୂପ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜ ଆଲୋକରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ କୁହକ କହନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମାୟା ବା ମୋହରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ। ସେ ସାକାର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିରାକାର ବି, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଉପରେ ବି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି କଥା ଅଛି। ପୁରୁଷ ମାନେ ଚେତନା, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଜଡ଼। ଏଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଖେଳକୁ ମାନେ ରୂପ, ଅରୂପ, ସ୍ଥିତି ଏସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ନିରସ୍ତ କୁହକ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଖାଲି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମାୟା ଉପରେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବି ବୁଝେଇପାରେ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବରେ କୁହାଗଲା ବେଦଜ୍ଞ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଶ୍ଲୋକ 5 ପୁଣି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କରେ ଭାବରେ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେଇ ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକ 11 ଏ ଦୁଇ କଥା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? ଆସନ୍ତ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ 11ରୁ 13। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତାରି। 11 ଏମନ୍ତେ ସତ୍ୟରୂପ ଯାହାର, ତା ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। 12 ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। 13 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ, ତାକୁ ଯିଏ ଭାବନା କରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖେ, ଯାହାର ଭାବେ, ସେ ଏ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭବୁ ପାରି ହୋଇଯାଏ, ତରି। ଏମିତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ, କବି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ହିଁ ସବୁ ଲୋକ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ବାଃ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜାଣିବା ହୁଏତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ହେବ। ତାଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପରେ ମନ ଲଗେଇ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇହେବ। ମାନେ ଜ୍ଞାନର ବାଟ ଯେଉଁଠି ସରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତି ଆଉ ଶରଣାଗତିର ବାଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକର ମହତ୍ୱ ଦେଖେଇ ଶେଷରେ ଭକ୍ତିର ସହଜ ବାଟକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନରୁ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ କଥାଟା ଆସିଲା। ଏହାପରେ କବି ନିଜେ କାହିଁକି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 14ରୁ 17 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ହୃଦୟ ଧରି, ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତନାଦ କରି,
ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବର୍ଣ୍ଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣା 17 କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ନାଁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧରି ପୁରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୀତ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ମନରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ହରିଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଜନ ବା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଏ ପଦଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାମାଣିକତା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟାଯାକ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତି କୃଷ୍ଣପାଦ ହୃଦୟ ଧରି ଲୋକମଙ୍ଗଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଗତର ହିତେ ଆଉ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱୀକୃତି ମୁନିଙ୍କର ମତେ ଏ ତିନିଟା କଥା ଏ ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଆଉ ସାବଧାନୀ ଶୁଣ କହିବା ମାନେ ଶ୍ରୋତାର ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି ମନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ସୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକ 18-21 ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସହିଷ୍ଣୁ ଭୂତେ ଦୟାପର 18 କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ 19 ସେ ସାଧୁଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟାବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ 20 ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ 21 ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୋତା ବା ସାଧୁଜନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି ସବୁ କଥା ସହିପାରନ୍ତି ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କପଟ ବା ଛଳନା ନଥାଏ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ସେମାନଙ୍କ କାମ ମାୟାମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ସାଧୁଜନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ମନରେ ଶୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପାତ୍ରତା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ବି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ନଥିବ ସହିବା ଶକ୍ତି ଥିବ ଦୟା ଥିବ ସରଳତା ଥିବ ଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏଠି ଧର୍ମକୁ ଖାଲି ବାହାରର କାମ ସହ ନୁହେଁ ଭିତରର ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତର ମହିମା କେତେ ବେଶୀ ସେ କଥା ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ଲୋକ 22-26 ଯାଏଁ ଏହି ମହିମା ଗାନ ଅଛି ଆମେ ତାର ମୂଳ କଥା ଦେଖିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଗଭୀର କଥା ଏ ଭାଗବତରେ ଭରି ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାକୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ତାପତ୍ରୟ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ହୃଦୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆସି ରହନ୍ତି ବାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିର ଚର୍ମସୀମା ଭାଗବତକୁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ବହି ବୋଲି ଧରାଯାଏନି ଏହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହାର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ମିଳିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ କେତେ କଠିନ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିଲେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଏଠି ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ହିଁ ଭାଗବତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହିମା ଆଉ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକ 27-30 ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ 27 ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଯେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ 28 ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତିପାରେ ଗୁଣସୀମା 29 ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି 30 କବି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି ମୋକ୍ଷ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ଦରକାର ବା କ'ଣ ଏହାର ମହିମା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାର ସୀମା କଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରଫଳ ଏହି ମାନେ ସବୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସେଇଟା ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଏହାକୁ କହନ୍ତି
ଭାଗବତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏହି ହେଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ବେଦ, ଉପନିଷଦରେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଯୋଗ ଏସବୁ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ରସରେ ଭରପୁର। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ଭଲ ବାଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ କହିବା ଏକଦମ ଯଥାର୍ଥ। ଏଟା ସିଧା ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହି ମହିମାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପକ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ 31-36 ଯାଏଁ। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ, ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। 31 କେତେହେଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ, ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। 32 ସୁକ ଧାଇଲେ ତାହା ଦେଖି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ। 33 ତୋଷେ ଅଧର କ୍ଷତ କଲା, ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। 34 ତହୁ ଗଳିଲା ରସସାର, କି ଅବ ଦେବା ପଟାନ୍ତର। 35 ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ, ସୁଜନେ ପିବେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। 36 ଓହୋ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବେଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଫଳିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଫଳ ପାଚିଗଲା ଆଉ ପବନରେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ଶୁକଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଠି ଶୁଆପକ୍ଷୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଫଳ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ନିଜ ଓଠରେ ଅଧର ସେ ଫଳକୁ ଟିକେ କ୍ଷତ କରିଦେଲେ। ସେତିକିରେ ଫଳ ଭିତରର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ମାନେ ସାର କଥା ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ରସ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଏତେ ମିଠା ଯେ ଅମୃତ ବି ତା ଆଗରେ ହାର ମାନିବ। କବି ସେଇ ଅମୃତ ରସକୁ ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ରୂପକ! ଏବେ ଗଭୀର ଆଉ ମନଛୁଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଦ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ବିଶାଳ ଗଛ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହେଲା ସେଇ ଗଛର ପାଚିଲା ମିଠା ଫଳ, ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିବ, ସହଜରେ ଚାଖି ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତିରସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଫଳଟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଅଧରକ୍ଷତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ପରମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଆହୁରି ମଧୁର, ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଇଁ ବେଶୀ ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଖିଲା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଭିଜା ଏକ ଅନୁଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି, ପିବତ ଭାଗବତମ୍ ରସମାଲୟମ୍, ମରିବା ଯାଏଁ ଏ ରସ ପିଅ। ହଁ, ଏଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ, ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। 37 ଏ ଚାରି ବେଦଙ୍କର ମୂଳ, ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। 38 ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ, ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। 39 ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ଏ ଅମୃତ ସୁଧା ପିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଚାରି ବେଦର ମୂଳ କଥା, ଆଉ ବେଦ ରୂପକ ଗଛର ପାଚିଲା ଫଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ମାୟାମୋହର ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତେବେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ, ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ଏ ଭାଗବତ ରସକୁ ପିଉଥାଅ। ହଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁକ୍ଷଣେ ପିବ, ଶ୍ଲୋକ 36, ଆଉ ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଲି ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ କି ପଢ଼ିଦେଲେ ହବନି। ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର ବି ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଭାଗବତର ଚିନ୍ତନ, ମନନ, ଶ୍ରବଣ ଏଇଟା ଜୀବନ ସାରା କରିବାର ସାଧନା ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଦିଏନି, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଚେତନାକୁ ବଦଲେଇ ଦିଏ। ଏତେ ମହିମା କହି ସାରିବା ପରେ ଏବେ କବି ଆମକୁ ସେଇ ମୂଳ କାହାଣୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ଏଇ ଭାଗବତ କଥାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶ୍ଲୋକ 40-43 ଏବେ ହଉ ଶୁଣ ସାଧୁଜନେ, ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। 40 ସର୍ବଦେବଙ୍କର ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ନାମ ଯେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। 41 କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି, ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ। 42 ସୌନକାଦି ମୁନିଗଣେ, ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। 43 ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କହି କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଜାଗାଟା ହେଲା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ଯାହା ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଥିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସୌନକାଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା,
ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଏଇଟା ତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର। ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି କଳିର ଆଗମନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟରେ ରଖାଯିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରୁ ହିଁ ମୁନିମାନେ ଏକାଠି ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 44, 45 ଆଉ 46। କଳି କଳୁଷ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି 44। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏତୁଲେ ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ 45। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା 46। କଳିଯୁଗର ପାପ ଆଉ ଦୋଷ, କଳି କଳୁଷକୁ ଭୟ କରି ମୁନିମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବହୁତ ବିଚାର କଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଭଲ ଲୋକକୁ ଯିବାରେ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା। ହଁ, ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବାଟ ଥିଲା। କଳିର ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାମୂହିକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିବା ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଉଛି। ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ମାନେ, ବୁଝନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବି ଦଉଛନ୍ତି। ସାଧକ ହେଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଭାଗବତ କଥାର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଶେଷ 3ଟି ପଦ 47, 48, 49 ଦେଖିବା। ସକଳେ ମିଲି ପ୍ରାତଃ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ଅନଳେ 47। ସୁତମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବୋରି 48। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ 49। ସବୁ ମୁନିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଆରେ ଯଜ୍ଞ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା ପରେ ଦିନେ ସେମାନେ ସେଠି ଥିବା ସୁତମୁନି, ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ବସିଗଲେ। ଆଉ ସବୁ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭାରି ନମ୍ର ଭାବରେ ସୁତମୁନିଙ୍କୁ ଅମୃତ ଭଳି ମିଠା କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଠୁ ପୁରା ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କେମିତି ଏକାଠି ହେଲା। ଯଜ୍ଞର ପବିତ୍ର ପରିବେଶ, କଳିଯୁଗର ଚିନ୍ତା, ଜିଜ୍ଞାସୁ ମୁନିମାନେ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବକ୍ତା, ଏସବୁର ମିଳନ ହେଲା। ଏବେ ମୁନିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଭାଗବତ କଥା କହିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଢଙ୍ଗଟା ବି ଶିଖିବା କଥା। ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଆଉ ଅମୃତ ବଚନେ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ନମ୍ରତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସା ଦରକାର, ସେଇଟା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ନୃସିଂହ ସ୍ତୁତି ଦେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେହି ଅନାଦି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ଶରଣାଗତିର ବାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା, ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାଧୁଜନଙ୍କ ଗୁଣ ଦରକାର, ଆଉ ଶେଷରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମୁନିମାନଙ୍କର ସେହି ମହାଯଜ୍ଞ ଆଉ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ଅଂଶ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଭାଗବତର ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳଦୁଆ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ବହି ହେଲେ ଚଳିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜିଜ୍ଞାସା, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଠିକ୍ ପରିବେଶ ବି ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଲି ପଢ଼ିବା କି ଶୁଣିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରି, କାମରେ ଲଗେଇ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସେଇ ଭାଗବତ ରୂପକ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା, ମୁନିମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଯାଇ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜଣାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ
ଆମେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସେହି ମୁନିମାନେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଯାହା ପୂରା ଭାଗବତ କଥାର ଆଧାର ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।